ਤੇ ਮੇਰੇ प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल बूथगढ़ जिला मोहाली। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिहड़ा अपना 9वीं दा पहला अभ्यास संख्या प्रणाली ये शुरू करन जा रहे हाँ। आओ असी पहला जिहड़ियां संख्यावां तुसी पढ़ के आए हो वख-वख तरह दियां उन्हां बारे कुछ जानकारी लईए। प्यारे विद्यार्थियों, संख्यावां दी उत्पत्ति किवें होई? पुरातन युग दे विच साडे जिहड़े पूर्वज सी ਉਹ ਜਦੋਂ गिनती होंद विच नहीं आई सी तां गिनती किवें करदे सी? मान लो किसी किसान दे कोल 10 बोरियां हन तां की करदा सी? या तां किसी रस्सी दियां 10 की है गट्ठा मार लैंदा सी, या दीवार दे उपर की करदा सी लकीरां मार लैंदा सी, या फिर की रखदा सी 10 बट्टे रख लैंदा सी। जिमें जिमें उस दियां बोरियां खत्म हुंदियां जांदियां ਉਹ की करदा सी रस्सी दियां गट्ठां खोलदा जांदा सी या इन्हां लकीरां नूं कटदा जांदा सी। जे वो बट्टे रखदा सी, कंकर रखदा सी तां उहनूं सुੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ इस नूं सरल बनाउण दे लई संख्यावां नूं एक चिन्ह देण दे लई साडे कोल की आईयां? साडे कोल संख्यावां आईयां। तां संख्या प्रणाली की है? संख्या प्रणाली एक अजिही लेखन प्रणाली है जिस नाल असीं संख्यावां नूं दर्शाਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੇ अंकां ਅਤੇ चिन्हां दी सहीबद्ध तरीके नाल वरतों करके असीं संख्यावां नूं गणितिक ढंग दे विच लिखदे हां। भारतीय अरब प्रणाली अनुसार असीं किसी भी संख्या नूं दर्शाउण दे लई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਜਾਂ 9 तक 10 अंकां दा जिहड़ा है प्रयोग करदे हां। तां साडीआं सब तो पहलां जिहड़ियां संख्यावां आंदियां हन ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? प्राकृतिक संख्यावां, जिन्हां नूं असीं अंग्रेजी दे विच की बोलदे हां? नैचुरल नंबरस बोलदे हां। तां बच्चों, जदों असीं किसी भी चीज़ की गिणती करते हाँ तो तुसीं गिणती कित्थों शुरू करदे हो? मान लो साडे कोल साडे स्कूल दे विच वख-वख तरह के रुख लगे हुए हैं। तुहानूं अध्यापक कहता है जाओ अपने स्कूल दे विच जिन्ने भी रुख लगे हैं उन्हां दी गिणती करके आओ। तो तुसीं गिणती कित्थों शुरू करदे हो? 1, 2, 3, 4, 5 एक तो शुरू करते हो ना। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हाँ? प्राकृतिक संख्यावां बोलते हाँ। यानी कि गणित विच किसी भी वस्तुआं की गिणती लई प्राकृतिक संख्यावां की जिहड़ी है वरतों कीती जांदी है। प्राकृतिक संख्यावां जिहड़ियां हन वो एक तो शुरू हुंदियां हन ते अनंत रूप विच जांदियां हन। तां असीं ये कह सकते हैं कि साडी सब तो छोटी जिहड़ी प्राकृतिक संख्या है वो कितनी है? 1 है। ते सब तो वड्डी प्राकृतिक संख्या पता करनी असंभव है। इस नूं असीं अंग्रेजी दे वर्णमाला अखर N, क्योंकि नैचुरल नंबर है, इनू N नाल असीं की करते हाँ? डिनोट करते हाँ। तो बच्चों, अगर मैं तुहानूं कहा कि किसी किसान दे कोल 10 बोरियां सन, 10 दियां 10 बोरियां दियां खत्म हो गईयां, तां उस कोल की बचिया? कुछ भी नहीं। तां गणित दे विच कुछ नहीं नूं या नील नूं वरतन दे लई किस दी खोज होई? 0 दी खोज होई। तां जिहड़ी 0 ਜਾਂ 0 ਦੀ खोज किवें होई? मनुख नूं मात्रा विच कुछ नहीं है दा ज्ञान शुरू तो सी, पर 0 ਦੀ जिहड़ी धारणा है काफ़ी बाद विच होंद विच आई। ਉਹ ਅਜਿਹੇ अंक ਦੀ ਭਾਲ विच सन जिस नाल कुछ नहीं ਜਾਂ नील नूं दर्शाया जा सके। बहुत सारे गणितकारां ने नील नूं दर्शाउण दे लई कई तरह के चिन्ह जिहड़े ਉਹ ਦਿੱਤੇ। भारतीय लेखन दे विच संस्कृतिक शब्द सुनेह की वरतों नील लई कीती गई, इसलिए इसनूं असीं 0 है जिहड़ा वो दर्शाते हाँ। हुण बच्चों, जेकर असीं प्राकृतिक संख्यावां दे विच 0 नूं असीं 0 नूं ऐड कर दईए तां साडे कोलों की बन जांदियां हन? पूर्ण संख्यावां, जिसनूं अंग्रेजी विच असीं की बोलदे हाँ? होल नंबरस बोलदे हाँ। यानी कि सारियां प्राकृतिक संख्यावां ਅਤੇ 0 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 0 ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ, जुड़ात्मक उल्ट है वो कितना है? -1। 2 का जुड़ात्मक उल्ट कितना है? -2।
जेकर असी ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि सारियां प्राकृतिक संख्यावां सिफर ਅਤੇ प्राकृतिक संख्यावां ਦੇ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ i ਜਾਂ z ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ऋणात्मक संपूर्ण संख्यावां ਜਿਹੜੀਆਂ -1 -2 -3 -4 ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ऋणात्मक संपूर्ण संख्या है ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ -1 -2 -3 -4 ਤਾਂ ਕਿਆ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਹਾਂ, 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੰਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਔਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਰੂਪ p/q, ਜਿੱਥੇ p ਅਤੇ q ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ q ਹੈ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 0 ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਨ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਨੰਤ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਵਰਗਮੂਲ 6 ਪਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 22/7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22/7 ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ। ਪਰ ਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 22/7 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, 22/7 ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? 22/7। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਬਰਾਬਰ 3.14 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪਾਈ ਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ,
ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 5 ਤੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ P/Q ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਿਮੇय ਤੇ ਅਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹਨ? ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 0 1 2 3 ਤੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 0 ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ? 0 ± 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ m ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖ ਦਈਏ, m ਉਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, -1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, -2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ 1/2 ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 2 3 4 5 ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 0 1 2 3 4। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 0 1 2 3 ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? -1 -2। ਤਾਂ
पूर्ण संख्यावां 0 1 2 3 4 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ p ਅਤੇ q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ q 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਰ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। 0 ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਟੇ 1 ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ/1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, 5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ 7 ਹਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6/6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਿਮੇय ਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2/1। ਤਾਂ ਗੁਣਾ 6 ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12/6। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 7। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 ਤੇ 11/6। 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, d ਕੱਢਣਾ ਹੈ। d ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ b - a/n। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ a ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, 1 ਹੈ ਤੇ b ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2 ਹੈ। ਤਾਂ n ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 5 ਜਮਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 6 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਵੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 1 ਜਮਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ d ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 - 1/6 ਯਾਨੀ ਕਿ 1/6। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, a ਜਮਾ d, a ਜਮਾ 2d, a ਜਮਾ 3d, a ਜਮਾ 4d ਤੇ a ਜਮਾ
5d, क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7/6 ਤੇ 8/6, 9/6, 10/6 ਤੇ 11/6। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 6 ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, a ਜਮਾ d, a ਜਮਾ 2d, a ਜਮਾ 3d, a ਜਮਾ 4d ਤੇ a ਜਮਾ 5d। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਲਓਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂਜੀ 6 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। 6 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 7, ਤਾਂ 21/7। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਨੂੰ 4/1, ਹਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 28/7। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ 22/7। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 ਤੇ 27/7। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ? ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, 5 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6। ਹੁਣ 3/5 ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਣਾ 6, ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 18/30। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4/5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ 6 ਤੇ ਗੁਣਾ 6 ਤਾਂ 24/30। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ 18 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, 5 ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? 3/5 ਅਤੇ 4/5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਿਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ? 3 ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ -5
ਘਟਾਓ 5 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ -5 ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। 3/7 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ -3/7 ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। 0.2 ਮਤਲਬ 2/10 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ अपरिमेय संख्या और ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ अपरिमेय संख्या। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਤੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 35/100। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ 100 ਨਾਲ 1000 ਨਾਲ 10,000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ 1 2 2 ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1 2 ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਦਸ਼ਮਲਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35/1000 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 ਤਾਂ 1 2 2 ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੀਸਰੀ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ठीक है डॉट फिर सिफर यानी कि ये साडी की बन गई हाँ जी दशमलव रूप दे विच। ये भी की है साडी शांत है। हुण चाहे तुसी 35 जिन्ना मर्जी कर लो 35 मैं मान लो 4 जीरो आ गई साडे कोल 10,000 आ गया। हुण तुसी इहदा दशमलव रूप किवें लिखोगे 35 लिख के 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 19 सिफर लगा के असी की लगाना ना दशमलव लगा देना। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ। ਹੁਣ 7/8 ਅਸੀਂ 7/8 ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ 8 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 7 ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਰੇ ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 8 8 64 ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਿਫਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 7 56 ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 4 40 ਤੇ 8 5 40। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 7/8 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0.875 ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 10/3। ਆਓ ਅਸੀਂ 10/3 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 3 9 1 ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1 ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ 0। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 3 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 1 ਬਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 3 3 9 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10/3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3.333 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ
बार लगा देनी। तो असीं इस नूं लिख सकते हाँ 3.3 बार। तो ये जिहड़ा दशमलव विस्तार है जिहड़ा अगे अगे चलदा जा रहा है, इसनूं असीं की बोलते हाँ अशांत आवर्ती। बच्चों तुहानूं शांत ते अशांत आवर्ती दे विच फर्क समझ आ गया होवेगा भी जे किसी संख्या दा जिहड़ी भाग प्रक्रिया है वो खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसनूं की बोलते हैं असीं दशमलव विस्तार नूं शांत। अगर वो भाग प्रक्रिया अगे अगे चलती रहे तो उहनूं की बोलते हैं असीं अशांत आवर्ती बोलते हाँ। आओ एक प्रश्न होर लेके चलते हैं जिंदा 1/7। हुण इहदे च ये है भी जिहड़ी भाग प्रक्रिया है वो हो सकदा थोड़ी लंबी चले जाए, पर जिहड़े डिजिट है वो रिपीट जरूर होणगे। जिवें साडे कोल यही है 1 असीं अंदर रखते हैं 7 नूं बाहर, तो 7 दे टेबल ते 1 नहीं जा रहा, असीं 0.0 ते दशमलव लगा लैंदे हाँ, तो साडा 1 ते चला गया, साडे कोल कितना आ गया 3। असीं हुण उहदे सिफर लगा ली 28, 2 बचिया 0, 14, 6 बचिया, ठीक है 0। तो असीं कह सकते हैं 4 बचिया, ठीक है 0। तो असीं कह सकते हैं 35, तो 5 बचा 0, तो 7 7 49, साडा फिर 1 बच गया। हुण देखो आ 1 बचिया तो साडी ये जिहड़ी प्रक्रिया है फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि असीं लिख सकते हैं कि 1/7 है 0.142857। इस तो बाद फिर की होएगा 1428757। इस तो बाद यही मतलब डिजिट है साड़ियाँ जड़ियाँ और रिपीट होंदियां जाणगियां। तो असीं कह सकते हैं 1/7 है जिहड़ा 0.142857 बार इस दे रूप विच आवेगा। तो इहनूं की बोलते हैं असीं अशांत आवर्ती। तो बच्चे असीं देखिया कि किसी भी जिहड़ा परिमेय संख्या है, असीं कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या का जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो वो शांत दशमलव विस्तार हो सकता है या अशांत आवर्ती दशमलव विस्तार हो सकता है। असीं ये प्रश्न किते सी 35/100, 35/1000, 7/8, इन्हां सारियां दे जिहड़े दशमलव विस्तार हैं वो साडे की आए हैं, हाँ जी बच्चों, शांत आए हैं। और 10/3 ते 1/7 का जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो की आया साडे कोल अशांत आवर्ती। असीं इदां ही 22/7 हुणे तुसीं आप करके देखना है भी 1/3 तुसीं अपनी कापी पैन ते लिख सकते हो 1/3, 22/7, 8/3 या 2157/625। इन्हां दे जिहड़े दशमलव विस्तार हैं वो की होणगे। तो तुसीं आप ही देखोगे कि 22/7 है जिहड़ा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ दशमलव विस्तार है वो की होवेगा, हाँ जी बच्चों, रिपीट करेगा। तो असीं कह सकते हाँ कि परिमेय संख्यावां दे जिहड़े दशमलव विस्तार हैं वो 2 तरह के होंदे हन, ਜਾਂ शांत ਜਾਂ अशांत आवर्ती। तो एक जिहड़ियां संख्यावां हन ये बच्चों तुहानूं जरूर पता होना चाहिए है, और ये बहुत मिसटेक होंदी है भी बच्चों नूं जदों पुछया जांदा है कि 5 की है, 5 तुसीं किहड़े चक्कर च पाओगे, तो बच्चे की करते हैं 5 नूं सिर्फ एक चक्कर च पा देंदे हन, या तो प्राकृतिक संख्यावां दे विच पा देंदे हन या पूर्ण संख्यावां दे या संपूर्ण दे। पर उतरे 5 की है एक प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि हरेक प्राकृतिक संख्या की है एक पूर्ण संख्या भी हुंदी है। ऐदां ही हरेक पूर्ण संख्या की हुंदी है एक संपूर्ण संख्या भी हुंदी है, ते हरेक संपूर्ण संख्या की हुंदी है परिमेय संख्या भी हुंदी है। ऐदां ही प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। पर जे असीं ये कहिए उल्ट तो वह संभव नहीं है। असीं ये जिहड़ा पूर्ण हरेक पूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ऐदां ही हरेक संपूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ऐदां ही हरेक परिमेय संख्या जिहड़ी है वह संपूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ना ही वो पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ना ही वो की हो सकती है प्राकृतिक संख्या हो सकती है। बच्चों अज असीं सारियां जिहड़ियां अपनियां संख्यावां हन उन्हां दे बारे पढ़िया कि साडियां वख-वख जिहड़ियां संख्यावां हन वो किहड़ियां-किहड़ियां हुंदियां हन, संख्यावां कित्थों शुरू होईयां, किहड़ियां-किहड़ियां संख्यावां हन, ते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।